اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، نبی کا پیار اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو۔ آگے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیت ہی، اور میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، میرے اہل بیت کا پیار ان کے دل میں ڈال دو، میرے اہل بیت کی عقیدت ان کے دل میں ڈال دو۔ بتاؤ اپنے گھر کے اندر جا کر کے اپنی بیوی کو بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، اپنی بہنوں کو بتاؤ کہ بیٹی حضرت فاطمہ کا پردہ یہ ہے، شریک حیات حضرت فاطمہ اسے پردہ کرتی تھی۔ بتاؤ اپنی بہنوں کو کہ میری بہن سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کافر سے پوچھے گا اگر تجھے زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے اتنا بھر کے سونا دے دیا جائے اور اتنا سونا دے دیا جائے، بتا کیا آج جہنم سے آزادی کے لیے کیا تو وہ سونا دے سکتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا مولا میں سارا سونا دے دوں گا بس مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ میرا رب فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز کا سوال کیا تھا، مجھ پر ایمان لے آتا، میرے محبوب پہ ایمان لے آتا، میری کتابوں پہ ایمان لے آتا، میرے رسولوں پہ ایمان لے آتا، میرے فرشتوں پہ ایمان لے آتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لے آتا تو آج جہنم کی آگ سے بچ جاتا، آج جہنم کے عذاب سے بچ جاتا۔ بتاؤ اپنے گھر والوں کو کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ اور ذرا ذرا سی چائے پر اپنا ایمان بیچنے والوں بدعقیدوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اپنے دل کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا چراغ ایسا روشن کر لو کہ تاج الشریعہ جو پیغام دے کے گئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ ایک پہچان دین نبی کے لیے، ارے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچی محبت نبی سے کر کے دنیا سے جاؤ، سچی عقیدت کر کے نبی سے دنیا سے جاؤ۔ اے میرے پیارے مسلمانوں بتاؤ گھر والوں کے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ایمان چلا گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم کے عذاب میں چلنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیں جہنم کی آگ میں چلنا پڑے گا، اور وہاں کی آگ بڑی سخت ہے، وہاں کا عذاب بہت سخت ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے اپنے رب کی پکڑ سے ڈرو۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ پہلی بات نبی کی محبت دل میں ڈالو، میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈالو۔ آگے آقا فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ جہاں ماں باپ کے حق اولاد کے اوپر ہے وہیں اولاد کے بھی حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھانی ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی آپ نے اپنی اولاد کو اور بھیج دیا اسکول اور کالج کی طرف، بیچارہ نہیں پڑھ پایا قرآن، نہیں حدیث کو پڑھ پایا، تو امام غزالی فرماتے ہیں ایسی اولاد قیامت کے دن اپنے باپ کو کھینچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں، کہے گی مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا، میرے مولا میرا باپ مجھے ننگا رکھتا یہ گوارا تھا، اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دلائی جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تنہا نہیں جاؤں گا، اپنے باپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ بتاؤ دولت کس لیے جمع کی، سرمایہ کس لیے جمع کر کے گئے، مکان کس لیے بنا کر کے گئے، کیا ہوا قیامت کے دن وہی اولاد جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی۔ کیا اچھا ہوتا کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے، کیا اچھا ہوتا اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجتے، کیا اچھا ہوتا اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کا علم دیتے، تو یہ اولاد بھی جہنم سے بچتی اور ان کے ذریعے بہت سے لوگ بھی جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ جہاں جہاں جاتے وہاں دین کا کام کرتے، جہاں جہاں جاتے وہاں دین کی خدمت کرتے۔ ہوا کیا ہم نے نہ خود قرآن پڑھا نہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، مرنے کے بعد قبر میں پہنچ گئے اور قبر کے اندر لیٹ کے انتظار کر رہے کوئی میرے لیے ایصال ثواب کر دے، کوئی میرے لیے قرآن پڑھ کر کے بخش دے۔ اولاد اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری اولاد یا تو عالم ہو یا حافظ ہو، جب جنازہ اٹھے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، جنازہ اٹھ جائے قبر میں پہنچ جاؤ تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے۔ یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے، غربت میں زندگی گزار لو اور یہ پیغام دے دو کہ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا۔ حضور ریحان ملت فرماتے زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا۔
ماشاءاللہ۔ ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں دنیا داری سے کیا مطلب؟ چند دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی پیسے پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی بیٹوں کی ملازمت پہ تکبر آنے لگے، کبھی کار کے اندر بیٹھ کر کے تکبر آنے لگے، تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو۔ وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ سرمایہ والے لیتے ہیں۔ وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، آج ان کے جسم کی ہڈیاں مٹی نے گلا دی، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ گھمنڈ کس بات پہ، تکبر کس بات پہ؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگی شریعت کے دائرے میں گزار کے جائیں، اپنے نبی کو راضی کر کے جائیں، اپنے رسول کو راضی کر کے جائیں، اپنے خدا کو راضی کر کے جائیں، اور یہ پیغام دے کر کے جائیں کہ بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھوٹے گا، برکے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ ہمیں اپنے نبی کا دامن پکڑنا ہے، اور سچی عقیدت کے ساتھ میں پکڑنا ہے، سچی محبت کے ساتھ میں پکڑنا ہے۔ آپ یہ حفاظ کرام دیکھ رہے ہو جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ قرآن جس سینے میں آ جاتا ہے وہ سینہ اور سینوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور سینوں سے منفرد ہو جاتا ہے۔ حضرات، جب حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے، با عمل حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا سے جاتا ہے، جب قبر میں پہنچتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے زمین سے لا تأکلی لحمہ، اس کے جسم کو مت کھانا۔ کیا کہتا ہے میرا رب؟ زمین کو حکم کیا دیتا ہے؟ اس کے جسم کو مت کھانا، اس کے بدن کو مت کھانا۔ مٹی کا کام ہے گلا دینا، مٹی کا کام ہے سڑا دینا۔ آپ کوئی چیز مٹی کے اندر ڈالو، چند دن میں وہ گل سڑ جائے گی، لیکن حافظ قرآن کی شان دیکھو، جب حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے تو رب قبر کو حکم دیتا ہے اس کے جسم کو گلانا نہیں، اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ تو قبر کی مٹی کہتی ہے مولا کیفا آکل، مولا میں اس کے بدن کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے، جس کے سینے میں مولا قرآن موجود ہے۔ اب آپ سوچو، قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ قبر کی مٹی کے کھانے سے پاک ہو جاتا ہے، تو سوچو حافظ قرآن کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا۔ میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اور تقریر کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأوها۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن حافظ قرآن سے رب فرمائے گا اقرأ، تو قرآن کی تلاوت کر۔ کیا فرمائے گا قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن سے؟ تو قرآن کی تلاوت کر اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آرام آرام سے پڑھ، تجوید کے ساتھ پڑھ۔ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھ، یعلمون تعلمون والا نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آرام سے پڑھ۔ بے شک تیری منزل میری جنت میں تیری آخری آیت ہے۔ اب اس کو میں سمجھانے کے طور پہ بتا دوں، حافظ قرآن پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، دوسرا درجہ بلند ہو جائے گا۔ پورے قرآن کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں 6666 آیتیں ہیں جن حفاظ کو توحید کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جن حافظوں کو حقارت و ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ وہ 6666 درجے بلند و بالا ہوں گے، 6666 درجے بلند و بالا ہوں گے۔ تو آپ سوچو کیا مقام ہے ان حفاظ کرام کا، کیا عظمت ہے ان حفاظ کرام کی۔ قیامت کے دن جب حافظ قرآن آئے گا تو قرآن کہے گا مولا اس کو عطا فرما، رب اس کو کرامت کا حلہ عطا فرمائے گا۔ وہ قرآن کہے گا زد ہو مولا اور عطا فرما، رب اس کو کرامت کا تاج عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا مولا اسے اور عطا فرما،
حضرات، تو اس کو کرامت کا تاج عطا کیا جائے گا، کرامت کا حلہ عطا فرمایا جائے گا۔ اور با عمل حافظ قرآن، جو قرآن نے حلال کا حکم دیا تو حلال پہ عمل کرے، حرام کا حکم دیا تو اس پہ عمل کرے، جو اس قرآن کے حلال کو حلال جانے، قرآن کے حرام کو حرام جانے، تو ایسا حافظ قرآن قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اللہ، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے لیے جہنم کا ٹکٹ کٹ چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا حافظ قرآن۔ اگر کسی حافظ کو کھانا کھلایا ہے تو یہ بھی قیامت کے دن کام آئے گا۔ اگر کسی حافظ کو تم نے لباس پہنا دیا ہے یہ بھی قیامت کے دن کام آئے گا۔ اگر کسی حافظ کی تم نے مدد کر دی ہے تو یہ بھی قیامت کے دن کام آئے گا۔ مدرسے کے اندر تعاون کر دیا ہے، قرآن کریم کا ہدیہ آپ نے کرا دیا ہے، اور لوگوں کے بچے قرآن پڑھ کر کے، حفظ کر کے، یاد کر کے جگہ جگہ اسلام کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ ان مدارس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ میں جب اپنی قوم کا جائزہ لیتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی دل روتا ہے۔ ابھی چوراہے پہ جا کر کے شراب کی دکان کھل جائے تو ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کھڑے ہو کے یہ کہے کہ شراب کی دکان کھل رہی ہے، یہ برا ہو رہا ہے۔ ابھی جا کر کے جگہ جگہ جوا ہونے لگے، دیکھیں گے اور دیکھ کے گزر جائیں گے۔ جہاں ایک مدرسہ کھل گیا تو بس آوازیں ہونا شروع ہو گئی، کیا ضرورت تھی مدرسہ کھلنے کی، کیا ضرورت تھی یہاں پر مدرسے کی۔ ابھی گناہ کے کام ہو تو کوئی نہیں بولتا ہے، اور جہاں نیک کام ہونا شروع ہو گیا، جہاں دینی تعلیم شروع ہوئی، بس شیطان نے ایسی ان کے اندر پن بھر دی کہ وہ انسان جگہ جگہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے یہی باتیں آپ گلیوں میں سنو، کیا ضرورت تھی مدرسے کی، فلاں گاؤں میں چل تو رہا تھا، فلاں بستی میں چل تو رہا تھا، یا بستی کے اندر اور بھی تو مدرسے تھے، اب اس مدرسے کی کیا ضرورت تھی۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، مدرسے کے بستی میں مدرسہ چل رہا ہے، اس کا ثواب تمہیں کیا پتا، اس کا اجر تمہیں کیا پتا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، جب عیاشیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، جب گناہ گاری عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس بستی میں گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ یہ زلزلے یوں ہی نہیں آتے ہیں، یہ طوفان یوں ہی نہیں آتے ہیں، یہ زمینیں یوں ہی نہیں پھٹتی ہیں، یہ کھیتیاں یوں ہی برباد نہیں ہوتی ہیں، یہ سیلاب یوں ہی نہیں آتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، رب قرآن میں فرماتا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تب اس کے اوپر عذاب آتا ہے، تب اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ جب گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو۔ فرشتے عذاب دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے فَسَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ناک نہیں سنبھلتی، فجر کے بعد سینے سے یسرنا القرآن لگا کے مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں، یا مسجد کی طرف قاعدہ بغدادی سینے سے لگا کر کے پڑھنے جاتے ہیں، یا پہلا پارہ یا اما یتساءلون کا پارہ سینے سے لگا کر کے جب مسجد و مدرسے کی طرف پڑھنے جاتے ہیں۔ فَإِذَا سَمِعَ تعلیم الصبیان، اللہ تعالیٰ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی آواز کو سنتا ہے حکم دیتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ، فرشتوں لوٹ آؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی عذاب دینے کے لیے بھیج رہا تھا، اب واپس کیوں بلا رہا ہے؟ رب کی رحمتیں جواب دیتی ہے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں میرے محبوب پہ نازل کیا ہوا کلام پڑھا جا رہا ہے میں اس بستی کو عذاب دوں۔ ان مدرسوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس بلا لے رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اذان قرآن، سبحان اللہ۔ یہ مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، یہ مدرسے جہاں جہاں سے بند ہوئے، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خاں اعظمی نے کہا کہ جہاں جہاں سے مدرسے بند ہوئے وہاں وہاں سے اسلام مٹتا چلا گیا، وہاں وہاں سے اسلام کمزور پڑتا چلا گیا۔ تم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، غرناطہ اسپین کی سرزمین جہاں 700 سال مسلمان
मुसलमानों ने हुकूमत की। जब आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला फर्डिनेंड के सामने हथियार डाल देता है, और वो हारा कैसे? आपस में मुसलमान लड़े, बिरादरी के नाम पे लड़े, आपस में खानदानों के नाम पे लड़े। बर्बरी को तातारी से लड़वाया, तातारी को मराकस से लड़वाया। जब आपस में उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गए, तब फर्डिनेंड ने उन पे हमला करके उन मुसलमानों पे कब्जा कर लिया। अबू अब्दुल्ला ने आखिरी मुआहिदा किया और अब पहाड़ी पे खड़े होकर के अपनी कौम को खिताब करके कहता है, ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। आज के बाद अबू अब्दुल्ला का चेहरा तुम लोग नहीं देखोगे। ये कहा पहाड़ियों में रूपोश हो गया, उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, उसके बाद फर्डिनेंड ने क्या किया? सबसे पहले मदरसे बंद कराए, उसके बाद मस्जिदें बंद कराई, फिर खानकाहें बंद कराई। कई साल तक वहां कोई इस्लाम का नाम लेने वाला तक नहीं था। तुम मदरसों को हिकारत की निगाह से देखने वालों, जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां से इस्लाम कमजोर पड़ गया। जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। इन मदरसों को तुम क्या जानो? अरे ये मदरसे वो है जहां से इस्लाम के मुजाहिद कौम को दिए जाते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी को देखो, ये उलमा की तवज्जो। ये अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाली जो शख्सियत है, वो किसी कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं है, वो अल्लामा फजल हक खैराबादी इसी मदरसे के पढ़े हुए। माशाअल्लाह। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया। वो सूली पे चढ़ने से पहले कह के गए, कोई कुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, वो भी एक मदरसे ही के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ल हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी एक मदरसे ही के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी को देखो, जिनको अंग्रेजों ने काले पानी पहुंचा दिया। ये उलमाए किराम जानते हैं, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मु सेगा को लिखा है, वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए हैं। अरे आगे क्यों जाते हो? जो स्कूल और कॉलेज का प्रोडक्ट होता है, जो मदरसे नहीं जाता और स्कूल और कॉलेज की तरफ जाता है, वो सलमान रुश्दी बन जाता है। अरे जो मदरसा नहीं जाती वो तस्लीमा नसरीन बन जाती है, और जो मदरसा जाता है वो अपने वक्त का गौसे आजम बन जाता है, वो अपने वक्त का गरीब नवाज बनता है, वो अपने वक्त का बाबा फरीद बनता है। जो मदरसे का प्रोडक्ट है वो अपने वक्त का निजामुद्दीन तेहलवी बनता है। अरे जो मदरसे में पढ़ने वाला है, दूर क्यों जाते हो? इसी बरेली की सरजमीन पर चलो चलो, और बरेली की सरजमीन पर मदरसे का प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ, जिसने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके मुसलमानों के ईमान को बचाया। वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, वो ईमान इश्क व मोहब्बत इसी मदरसे की देन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, फैज़ाने कुरान। अपने जहनों को साफ करो, अपने दिल को साफ करो। होता क्या है, आज हम अपने जहन में बैठ करके बातें मिला लेते हैं। ये मदरसा चल रहा है, इस मदरसे में बहुत पैसा आता होगा, इस मदरसे में बहुत चंदा आता होगा। मैंने जिम्मेदारी ली थी मदरसे की, मैं जानता हूँ मदरसा कैसे चलता है, मुझे मालूम है मतबक का कितना खर्च है, मैं जानता हूँ असातिज़ा की तनख्वाहें कैसे निकालनी है, मुझे मालूम है कि मदरसे के अंदर कितने खर्च रहते हैं। तुमको क्या पता, घर में बैठ करके आराम से पैसे गिनने वालों, उंगलियों पे पोरों पे पैसे गिनने वालों, तुमको क्या पता पैसे कहां से आते हैं। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ ये मेरे उलमाए किराम हैं, तुम इनको इसलिए सलाम नहीं करते, तुम हुफ्फाज को इसलिए सलाम नहीं करते, कहीं ये रसीद लेके मेरे घर पे ना जाए, कहीं मुझसे मदरसे के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मुझसे मदरसे के लिए पैसा ना मांग ले। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों ने नाम खराब किया है, हाँ हाँ, कुछ लोगों ने माहौल खराब किया है, लेकिन इतना याद रखना, आज के दौर में कौन ऐसा है जिसे मैं परफेक्ट मोमिन कह सकूं, जिसे मैं
मुकम्मल ईमान वाला कह सकूं। जिसकी दाढ़ी सलामत नहीं मैं उसे ईमान वाला मुकम्मल कैसे कह दूं। जिसका लिबास इस्लामी नहीं मैं उसे कैसे मुकम्मल ईमान वाला कह दूं। इन उलमाए किराम को देखो, दाढ़ी भी मुकम्मल है माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाअमल है। दाढ़ी भी देखो तो मुकम्मल है, टोपी सर पे सजी हुई है, अमामा सर पे सजा हुआ है, कुर्ता पैजामा है, इस्लामी माहौल में ढला हुआ है, नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अपने रसूल पे दुरूद पढ़ता रहता है। आज उस कामिल मोमिन को मेरी कौम सलाम नहीं करती, आज उस कामिल ईमान वाले को मेरी कौम सलाम नहीं करती। बराबर में दाढ़ी नहीं है जिसकी, वो बराबर में खड़ा है, उसे नाम लेके सलाम किया जाता है, फला शेर साहब तुम्हें सलाम हो, फला भाई तुम्हें सलाम हो। बराबर में आलिम और हाफिज खड़ा, उसे सलाम नहीं किया जाता। इसलिए कि ये रसीद लेके मेरे घर पे ना जाए, आलिम से को सलाम करूंगा, आलिम के करीब होऊंगा, ये चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएगा। एक भी पिनौरा और कुर्ब जवार से आने वाला भाई मुझे ये बता दे, जितने उलमा बैठे हैं ये सब गवाही देंगे, एक भी आलिम ऐसा बता दो इनमें से जिसने ये कहा हो कि मेरे घर की चारपाई टूट गई मुझे पैसे दे दो। एक भी ऐसा आदमी बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरे घर के अंदर नल खराब हो गया है, मुझे चंदा दे दो मैं अपने घर का नल संभलवाऊंगा। एक भी आदमी ऐसा बता दो जिसने ये कहा हो कि ईद पर मेरे बच्चों के पास नए कपड़े नहीं है, मुझे चंदा दे दो मैं नए कपड़े बना करके दूंगा। अपने लिए नहीं मांगता, अगर आलिम मांगता है तो मदरसे के लिए मांगता है, अगर आलिम मांगता है तो मस्जिद के लिए मांगता है, अगर आलिम मांगता है तो दीनी तलबा के लिए तुमसे सवाल करता है। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, ये निकले क्यों है, अपने घर से क्यों निकले, मदरसे इन्होंने क्यों खोले। जब उन्होंने सऊदिया रियाद पे पलने वाली कौम ने 1-2 महीने में 2-3 मंजिला इमारत खड़ी कर ली, जब उनके मदरसे में फ्री एडमिशन होने लगे, तब मेरी कौम के आलिम का ज़मीर जागा, तब मेरी कौम के हाफिज का ज़मीर जागा। उसने सोचा कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में न पहुंच जाए, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में चले गए तो कहीं उनके ईमान का सौदा ना हो जाए। इसलिए वो मदरसा खोल करके बैठे ताकि बच्चे मदरसे में आए और उनके ईमान की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर। आप बैठे रहिए, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, स्टेज वाले खड़े हो गए, इस्तकबाल करेंगे हजरत का। खतीब एशिया और यूरोप हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा नजरी तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी तकरीर सुनने के बाद इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। तशरीफ रखिए आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मंजूर ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, खतीब एशिया और यूरोप, खतीब एशिया और यूरोप। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा। गुजारिश है, माजिद भाई कह रहे हैं कि स्टेज पे थोड़े से कम लोग हो जाएं, जगह हो जाए। जो तलबा छोटे छोटे हैं उनसे गुजारिश है कि उनको कहीं एडजस्ट करवा दे मदरसे के मुदर्रिसीन। मिंबर नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं, देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाहे उमम बैठे हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा खुसूसी खतीब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। बस हजरत का खिताब नायाब आपको सईद अख्तर साहिब किबला के बाद में समाप्त करना है। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त, मैं हजरत का इंतजार कर रहा था, बस मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। मोहब्बत के साथ में पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। तो ये मदरसे वो जगह है, मस्जिद जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, और मदरसे वो हैं जहां पर कादर रसूल की तालीम दी जाती है, जहां हदीस रसूल की तालीम दी जाती है। तो इन मदारिस को हिकारत की निगाह से न देखो, जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया, जहां जहां से मदरसों पे पाबंदी लगी वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए हुकूमत भी जानती है, इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया ताकि वो जानते हैं ना कि किस तरीके से मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो, ताकि ना यहाँ से इस्लाम के मुजाहिद पैदा हो, ना कुरान पढ़ने वाले पैदा हो, ना हदीस के जानने वाले पैदा हो। इसलिए मेरे अजीज
अजीजों अपने मदारिस पे तवज्जो दो, अपने मदारिस पे पूरा पूरा ध्यान दो। इन उलमाए किराम को देखो, आज बात आ गई, कुछ गलत फहमियां दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। हजरत बायजीद बुस्तामी का मैंने एक वाकया पढ़ा कि आप बायजीद बुस्तामी कहते हैं एक बात का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहा, और वो बात क्या थी? कहते हैं रमजान शरीफ का महीना था, मैं असर के बाद दरिया के किनारे टहल रहा था, मैंने एक जवान लड़की और जवान लड़का देखा, उनके पास में शराब की बोतल रखी हुई थी। ये बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये लोग रात ढलने का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद शराब पी करके ये बदकारी करेंगे। तो बायजीद बुस्तामी कहते मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल आया था, तो उनमें से एक ने मुझे सलाम किया, लड़का खड़ा हुआ, मुझे सलाम किया और मुझसे कहा कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं, हम मुसाफिर हैं, सफर करने की वजह से यहाँ बैठ गए, रोजा इफ्तार करके यहाँ से चलेंगे, हमारे पास कोई पानी पीने के लिए बोतल नहीं थी, ये शराब की बोतल खाली पड़ी हुई थी, हमने इसे धो करके पाक किया है, फिर इसके बाद इसके अंदर आबे जमजम है, उसको पी करके हम लोग रोजा खोलेंगे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं ये बदगुमानी मेरे दिल में पैदा हुई, पूरी जिंदगी में अफसोस करता रहा, पूरी जिंदगी मुझे अफसोस आता रहा कि मैंने ये क्या कर दिया, इनके ताल्लुक से मैंने ऐसा सोच लिया। आज हम लोग कुछ सोचते नहीं, आपने देखा अपनी तरफ से बदगुमानियां पैदा करना शुरू कर दी। मदरसा चल रहा है तो पूरा घर इसी पे पल रहा होगा, मदरसे में बहुत चंदा आ रहा होगा तो पूरा घर का खर्चा इसी पे चल रहा होगा, तुम्हें क्या पता कितने अखराजात हैं। हमारे अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला बड़े बहुत बड़ा मदरसा चलाते हैं, आप इनको देखें, इनसे पूछे आप कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है मदरसा चलाने की। ये कौम है लेकिन कौम मदारिस की तरफ तवज्जो नहीं देती, कुछ लोग हैं जिनकी तवज्जो रहती है। बताना मकसद ये है कि अपने मदारिस को मजबूत करो। आज इस कौम के हाल देखता हूं तो अफसोस होता है। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें देखा गया तो मुसलमान 3-3 हजार के टिकट खरीद के फर्स्ट शो देखने के लिए गए। एक जगह तो एक आदमी ने 3 दिन के लिए पूरा हॉल ही बुक कर लिया था। बताओ कितने रुपये खर्च किए गए। अफसोस होता है इन मुसलमानों के शौक और अरमानों पर। जब इनकी शादियां देखें तो अफसोस होता है, और जब इनके शौक देखो तो अफसोस होता है। अगर मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादी का मौका देख लो, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनके शौक और अरमानों को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी मस्जिद के इमामों को देखो। मस्जिद और मदरसे के मौके पे गरीब बन जाते हैं। अगर मदरसे के लिए 100 रुपए मांग लिए जाए, काम नहीं चल रहा है, अभी पैसे हमारे पास नहीं है, और घर में अभी बेटा पैदा हो जाए तो ला करके घर के दरवाजे पे नाचने वाली रक्कासा को ला करके नचवाया जाता है। 10,000 15,000 ऐसे ही लुटा दिए जाते, कोई अफसोस नहीं होता। इतना याद रखना, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। इतना याद रखना, उस रब की पकड़ से डरो। जिंदगी इस्लाम के साँचे में गुजार के जाओ, जिंदगी इस्लामी माहौल में गुजार करके जाओ। जब दीनी माहौल में जिंदगी गुजार के जाओगे और मदारिस के अंदर अपनी भरपूर तवज्जो दे करके जाओगे, तो जब जनाजा उठेगा तो मदरसे के तलबा तुम्हारे लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब करते नजर। इसलिए नेक कामों में हिस्सा लो, दीनी कामों में हिस्सा लो। मैं बता ये रहा था कि मदरसों की तरफ आज हमारी तवज्जो कब होती चली जा रही है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे इलाके में दीन का काम होता रहे, तुम्हारे इलाके में इस्लाम और सुन्नियत का काम होता रहे, तो अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने मदारिस को तकवीयत पहुंचाओ, क्योंकि ये मदरसे ही वो जगह है जहां से तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम मिलते हैं। ये मदरसे ही वो जगह है जहां तुम्हारे घर में मिलाद शरीफ होती है तो नाते रसूल तकरीर करने के लिए मदरसे का प्रोडक्ट आता है। ये मदरसे ही वो जगह है, बच्चा पैदा हो तो उसके कान में भी अजान इसी मदरसे का प्रोडक्ट देता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो जनाजा भी मदरसे ही का प्रोडक्ट पड़ा।